أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Baqarah ayat 113. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ayat 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang besar, mendapat azab yang berat. Ayat 115. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat 116. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. 117. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat 118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Ayat 119. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ayat 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan siapa yang ingkar padanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.
Ayat 123. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya, ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ayat 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. 134. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat 135. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, namun kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang persekutukan Tuhan. Ayat 136. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami, dan pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ayat 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Namun jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Ayat 138. Si bawah Allah, siapa yang lebih baik si bawahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. 139. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengabdikan diri dengan tulus. Ayat 140. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah,
yang ada padanya. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 141. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Baik, kita masuk kepada Asbabun Nuzul ayat 113 sampai ayat 118. Ayat 113, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, bahwa pada suatu saat kaum Nasrani dari Najran dan para rahib Yahudi berdebat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nasrani, Rafi' bin Huraimalah berkata, kamu tidak berada pada jalan yang benar karena kafir terhadap Nabi Isa dan kitab Injilnya. Kemudian orang Yahudi membantah, kamu pun tidak berada di atas jalan yang benar karena menentang Nabi Musa dan kitab Taurat. Lalu Allah menjawab perdebatan itu melalui turunnya ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Itu ayatnya, dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani tidak memiliki sesuatu pegangan, dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak memberi ilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ayat 114. Ibnu Zaid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai peringatan untuk kaum Quraisy yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di dekat Ka'bah di dalam Masjidil Haram pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan akhirat mendapat azab yang berat. Ayat 115. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, saat dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas untanya kemanapun arah unta itu, meskipun tidak menghadap kiblat. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Ayatnya adalah, dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Ayat 118, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa atas ucapan Rafi' bin Huraimalah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika benar engkau adalah seorang utusan Allah, sampaikanlah kepada Allah agar dia berbicara kepada kami hingga kami, kaum Yahudi dan Nasrani, mendengar kata-katanya. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Yaitu ayatnya, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Baik, di sini ada sedikit catatan kaki tentang ayat 125. Dan jadikanlah maqam Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim ialah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membangun Ka'bah. Kita lanjutkan dengan Asbabun Nuzul ayat 120 sampai dengan ayat 125. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa kaum Yahudi Madinah dan Nasrani Najran mengharapkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kiblat mereka. Terwujudnya harapan ini semakin kecil saat Allah mengubah kiblat kaum muslimin ke arah Ka'bah. Akhirnya mereka putus asa untuk membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam memeluk agama mereka. Maka itu turunlah ayat ini, hadis Sa'labi. Ayatnya adalah, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ayat 125, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Tuanku telah menyetujui pendapatku dalam 3 hal. Salah satunya saat aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita menjadikan maqam Ibrahim ini sebagai tempat salat? Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Hadis seputar ayat 120 sampai 121 dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat
atau penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ayat 124 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5. Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masuk kepada asbabun nuzul ayat 130. Abdullah bin Salam radhiyallahu an mengajak dua keponakannya, Salamah dan Muhajir, untuk memeluk Islam. Kalian berdua tahu bahwa Allah berfirman dalam Taurat, sungguh aku akan mengutus seorang nabi bernama Ahmad dari keturunan Ismail. Orang yang beriman kepadanya mendapat petunjuk dan bimbingan, sedangkan orang yang tidak beriman akan dilaknat. Akhirnya Salamah masuk Islam, sedangkan Muhajir menolak ajaran pamannya itu, maka turunlah ayat ini, ayat 130, yaitu, dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri, yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Hadis seputar ayat 127 sampai 128 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, jika kaummu itu tidak baru saja lepas dari kemusyrikan, niscaya akan aku hancurkan Ka'bah, lalu aku ratakan ia dengan tanah. Setelah itu aku buatkan untuknya satu pintu menghadap ke timur dan satu lagi menghadap ke barat. Kemudian akan aku tambahkan tinggikan henam asta dari hijir Ismail, karena dahulu kaum Quraisy telah menguranginya saat mereka membangun Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 129 dari Abu Umamah radhiyallahu an, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah tanda-tanda kemunculanmu? Beliau pun bersabda, doa Ibrahim alaihissalam, berita Isa alaihissalam, dan ibuku melihat cahaya yang menyinari kota Syam. Hadis riwayat Ahmad dan Haythami. Kita bacakan juga sedikit dulu catatan kaki, yaitu yang terdapat dalam surah ayat yang ke 138 tentang sibrah Allah. Sibrah Allah artinya celupan Allah, maksudnya agama Allah. Sedangkan catatan kaki yang mengatakan tentang kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah, itu ayat 140. Ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat Injil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan asbabun nuzul ayat 135 dan ayat 138. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Ibnu Surya, tokoh Yahudi, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada petunjuk atau hidayah kecuali kami mengikutinya, jadi ikutilah kami, hai Muhammad, agar kamu mendapat petunjuk. Kaum Nasrani juga mengatakan hal yang sama. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, namun kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayat 138, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai peringatan atas ahli kitab, dikarenakan kebiasaan kaum Nasrani setelah melahirkan seorang anak, mereka biasanya akan mencelupkan anak tersebut pada hari ke-6 pada sebuah air yang dinamakan Al-Ma'mudi dengan tujuan menyucikan anak tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa air celupan tersebut adalah suci sebagai pengganti khitan. Apabila mereka telah melakukannya, barulah anak tersebut dikatakan sebagai seorang Nasrani. Hadis riwayat Wahidi. Yaitu yang tentang sibrah Allah, siapa yang lebih baik, sibrahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Dan kepadanya kami menyembah. Itu ayat 138. Baik, itu yang kita bacakan ayat surat Al-Baqarah dari ayat 113 sampai dengan ayat 141. Kita bacakan ayatnya tadi, terjemah dan juga keterangannya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.